واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وجميع الصحابة والتابعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين سورية المحققين والأولياء الكرام أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين وجميع الله الصالحين سيدنا الإمام حاج الله أحمد بن عيسى ويوم قدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وأفراحهم وجميع سادتنا العلويين الله الصالحين خصوصا العلوي المؤلف الإمام الشيخ محمد غزالي بن زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المريباري وأصولهم وأفراحهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة ولا هذه النية وكل نية صالحة ولا منا وأسلف الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, معاشر الحاضرين, para jamaah, kaum bapak dan kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah 7. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah dalam rangka melanjutkan ta'lim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad yang masih membahas mengenai babus salatil jamaah, bab tentang salat berjamaah, ya. Ila an qala al-musannifu rahimahullah, tanbihun innal jama'ata fi ada'i maktubatir rijali al-ahrari al-muqimina fardu kifayatin alal arjahi fi madhhabina. Tanbih ini suatu keterangan yang perlu diperhatikan. Innal jama'ata fi ada'i maktubatir rijali, sesungguhnya salat berjamaah itu di dalam menunaikan salat-salat yang maktubah, salat-salat yang fardu, yang 5 waktu. Lirrijali al-ahrari al-muqimin, bagi laki-laki, ya. Al-ahrari yang merdeka, bukan hamba sahaya. Al-muqimin yang berdomisili atau menetap, walaupun bukan mustautin. Jadi harus dibedakan, ada mustautinin, ada muqimin. Kalau mustautinin ini orang yang menetap secara permanen di suatu tempat, jadi tidak ada rencana akan pindah atau pergi dari tempat itu. Itu namanya mustautinin. Ada lagi muqimin. Muqimin itu orang yang menetap sementara, nggak permanen, tapi melebihi batas musafir. Melebihi batas musafir. Berapa lama batas musafir? 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Itu batas musafir. Jadi kalau orang musafir, misalkan ada orang, misalkan saya pergi ke Surabaya, saya ada rencana menetap di Surabaya lebih dari 4 hari selain daripada hari saya masuk datang ke Surabaya dan hari saya keluar dari Surabaya. Ini nggak dihitung. Yaumud dukhul wal khuruj, hari masuk hari keluar nggak dihitung. Yang dihitung hari menetap saja. Misalkan saya mau ada rencana menetap 1 minggu, setelah 1 minggu saya pulang ke Jakarta. Ini namanya saya mukim.
mukim. Di mana? Di Surabaya. Karena sudah lebih dari 4 hari. Sudah lebih dari 4 hari. Kecuali kalau kurang dari 4 hari. Misalkan cuma mau netap 3 hari aja. Habis itu pulang. Berarti total 5 hari. Hari pertama datang, kemudian menetap 3 hari. Di hari yang keempat atau hari yang kelima dari hari datang pulang ke Jakarta. Ini namanya masih musafir. Masih musafir, belum mukim. Jadi masih boleh qashar sholatnya, masih boleh dijamak sholatnya, masih boleh buka, nggak puasa kalau Ramadan, masih boleh nggak sholat Jumat, masih boleh karena hukumnya masih hukum musafir. Tapi kalau sudah 4 hari menetap di sana, hari kelima atau hari ke-6 dari hari datang, itu baru pulang ke Jakarta, itu namanya mukim. Mukim, orang yang menetap sementara, namanya mukim. Apalagi kalau yang menetapnya itu lebih daripada itu. Misalkan dia mau menetap setahun, seperti anak-anak kos misalkan. Orang kos, dia menetap di Jakarta misalkan hanya sebatas kuliah. Selesai kuliah pulang ke kampung. Atau orang kontrak, orang kontrakan yang menetap di Jakarta misalkan karena kerja atau karena dia usaha di Jakarta, tapi dalam rencananya dia mempunyai rencana untuk kembali ke kampung nanti kalau sudah selesai usahanya atau selesai kerjaannya. Misalkan ditugaskan dia di Jakarta atau orang Jakarta ditugaskan di tempat lain. Ya ditugaskan misalkan di Kalimantan, ditugaskan di mana? Di Sulawesi. Ini namanya mukimin. Karena selesai tugas dia balik ke Jakarta. Itu namanya mukimin. Enggak jadi mustautinin. Kalau yang mustautinin itu orang yang sudah permanen. Enggak ada rencana pindah. Enggak ada rencana pulang, kecuali mungkin di suatu hari nanti ada rencana pindah dadakan, enggak apa-apa itu. Atau misalkan orang yang transmigrasi ya. Itu termasuk mukimin tuh. Mustautinin. Orang transmigrasi, mustautinin namanya. Nanti dalam masalah sholat Jumat itu akan ada perbedaan, masalah mukimin dan mustautinin. Nah, sekarang kita masih membahas tentang sholat berjamaah ya. Jadi dikatakan di sini sholat berjamaah itu fi adai maktubati lirrijali gitu ya. Maktubati rijal ay maktubatin lirrijal, maksudnya begitu. Sungguhnya sholat berjamaah di dalam menunaikan sholat fardu bagi laki-laki yang merdeka ya, bukan budak, bukan hamba sahaya, al-mukimin, yang mukim, bukan musafir. Jadi kalau musafir ini enggak dituntut untuk sholat berjamaah. Orang musafir mau sholat sendiri bebas, mau sholatnya digabung, dikosor bebas ya, kecuali yang mukim. Fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada dalam satu kampung, dalam satu tempat, satu desa yang melakukan sholat berjamaah, haitsu yuzhiru syiar, ya, sampai memperlihatkan syiar, artinya sampai syiar di sini orang pada tahu. Kalau ada orang musafir yang melintas di tempat itu tahu ini kampung isinya orang Islam, karena ada sholat berjamaah. Ya, ada sholat berjamaah, bukan ada masjid. Kalau ada masjid belum cukup, harus ada sholat berjamaah. Oh, berarti di sini ada sholat berjamaah, berarti kampung ini kampung muslimin, gitu. Tapi kalau misalkan nggak sampai seperti itu nggak cukup, belum menggugurkan fardu kifayah, begitu ya. Fardu kifayatin alal arjahi fi madhabina, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini idza qama bihil ba'du saqatal haraju anil baqin. Kalau sebagian telah melakukan, telah melaksanakan, maka
gugurlah kewajiban bagi yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Alal arjahi fi madhabina, menurut pendapat yang paling unggul, pendapat yang diunggulkan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan, yang pertama mengatakan sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Yang kedua mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah aja nggak fardu, sunnah muakkadah, sunnah bagi ya yang melakukan dengan sangat dianjurkan begitu. Tapi kalau nggak dilaksanakan nggak jadi dosa satu kampung. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan fardu kifayah, kalau nggak dilakukan satu kampung dosa begitu. Wa fardu ainin inda Ahmad ibn Hanbal wa Ata'a wal Auza'i wa Abi Thawr. Dan hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap individu inda Ahmad ibn Hanbal, menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi kalau dalam mazhab Hambali orang nggak sembahyang berjamaah nggak sah. Laki-laki ya, laki-laki nggak sholat berjamaah tidak sah menurut mazhab Imam Ahmad. Jadi harus berjamaah. Kalau nggak jamaah ya sama aja nggak sholat. Kecuali kalau perempuan nggak apa-apa sendiri. Ini menurut mazhab Imam Ahmad. Makanya kalau orang-orang yang memakai mazhab Imam Ahmad nih, seperti di Saudi, itu berjamaah sholatnya. Ya. Kalau Wahabi kita lihatin tuh rajin-rajin banget sembahyang jamaahnya tuh. Ya, mesti di masjid. Apa masjid di masjid di apa? Di Kuleta. Karena apa? Karena mereka ini mengamalkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nggak sholat berjamaah nggak sah, sembahyangnya nggak sah. Wa Ata'a, dan Imam Ata' wal Auza'i wa Abi Thawr. Imam Auza'i juga mengatakan demikian. Imam Auza'i ini mazhab yang sudah punah. Dulu ada mazhab Auza'i namanya. Mazhabnya Ahlul Andalus. Mazhabnya orang-orang Spanyol. Wa Abi Thawr, dan Imam Abu Thawr. Wa Ibnul Mundhir wa Ibni Huzaimah. Wa Ibnul Mundhir wa Ibni Huzaimah, dan Imam Ibnu Mundhir ya, yang ngarang kitab Al-Ijma'. Wa Ibni Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah yang menyusun yakni Sahih Ibnu Huzaimah, ahli hadis. Wa syartun li sihhati sholati inda Daud, dan syarat bagi sahnya salat menurut Imam Daud Al-Zahiri ya. Jadi ini pendapat dari mazhab yang lain. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan syarat. Jadi kalau nggak dilakukan ya nggak sah juga. Ya. Kalau Imam Ibn Daud dibilang syartun li sihhati shalah, berarti laki-laki perempuan harus berjamaah. Kalau mazhab Imam Ahmad cuma laki-laki aja yang wajib berjamaah, perempuan enggak. Kalau mazhab Daud laki-laki perempuan harus berjamaah sholatnya. Karena syarat bagi sahnya sholat, kata Imam Daud Al-Zahiri. Tapi dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah, pendapat yang paling unggul. Yang kedua mengatakan sunnah muakkadah. Ala kulli hal, kalau orang sholat berjamaah itu lebih afdal. Kalau nggak sholat berjamaah ya sah sholatnya, walaupun ya laki-laki nggak sembahyang jamaah ya sah, tapi kurang afdal begitu ya. Wayan bagi taswiyatu shafi, dan sepantasnya seharusnya taswiyatu shafi, yaitu meratakan shaf, yaitu barisan sholat. Wahya sadul ya farji fihi, yaitu menutup ya kekosongan di dalam shaf. Jadi kalau kita
melihat di depan kita ini ada masih lowong ya, masih kosong, sekira-kira muat satu orang lagi, maka kita sepantasnya menutup kekosongan itu, kita tambal, kita isi supaya rapat. Karena dikatakan man wasala shaf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung satu shaf, artinya menutupi kebolongan di dalam satu shaf, wasalahullah. Allah akan sambung ia, artinya Allah akan berikan hajatnya. Wa man qata'a shaf qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf, Allah akan putus dia daripada hajatnya. Yang memutus shaf di sini yang merenggangkan shaf, membuat jadi renggang, atau membiarkan shaf di depannya renggang tanpa terisi, dia diam aja di belakang. Nah ini ya hajatnya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itmamu shaffil awwali fal awwali, itu, dan menyempurnakan shaf yang pertama dulu, kemudian baru yang setelahnya. Yang pertama udah penuh, baru bikin lagi di belakangnya. Jangan yang di depan masih kosong udah bikin lagi. Nah, banyak kan gitu ya. Di depan masih ada, dia mau di belakang. Isi dulu yang depan sampai rapat, sampai rata, baru bikin lagi di belakang. Ya. Itu yang bagi sepantasnya, seharusnya. Fataswiyatuhu mustahabun fi ta'diyatil jamaah. Maka meratakan shaf tadi ya, merapikan, merapatkan shaf itu mustahabun, disunahkan fi ta'diyatil jamaati, di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sunnah. Wa syartun linaili fadliha, dan menjadi syarat untuk mendapatkan keutamaannya. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yaitu dengan dilipat gandakan sholat kita menjadi 27 derajat, 27 kali lipat, maka syaratnya kita harus merapikan shaf, merapatkan dan meluruskan itu maksudnya. Ya, jangan mencang-mencong. Ada yang maju, ada yang mundur. Nah, jadi rata dan rapat. Itu namanya taswiyatus shaf, merapikan shaf gitu ya. Itu syarat. Kalau enggak dapat pahala jamaah. Shafnya bolong-bolong. Ya. Shafnya bolong, dia enggak dapat pahala jamaah, percuma aja. Capek-capek cuma enggak dapat pahala jamaah, mendingan sembahyang sendiri di rumah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala berjamaah, harus rata dan rapat shafnya begitu ya. Wa sholatu man tarakaha shahihatun alal ashah, dan salat orang yang meninggalkan merapikan shaf shahihatun, sah alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi pendapat kedua mengatakan tidak sah salatnya. Tapi sah salat, cuma enggak dapat pahala jamaah gitu aja. Walakin jazama Ibnu Hazmin biwujubiha wa bibuthlani sholati ta'rifiha, ya. Akan tetapi meyakini Imam Ibnu Hazm biwujubiha, dengan kewajiban meratakan shaf. Jadi wajib meratakan shaf, merapatkan shaf. Yang merapikan shaf ini wajib menurut Imam Ibnu Hazm. Wabibul falani sholati tarikiha, dan dengan kebatalan sholat orang yang meninggalkannya. Kalau orang sembahyangnya nggak merapikan shaf, masih renggang, kakinya nggak lurus, nggak sah sholatnya menurut Imam Ibnu Hazm, gitu ya. Jadi kalau bisa diratakan dan dirapatkan shafnya. Wa adamu musabaqatil imami bi raf'i ra'si au qiyamin au huwiyyin qablahu
dan tidak mendahului imam. Adamu musafaqatul imam, tidak mendahului imam biraf'ir ra'si, dengan mengangkat kepala. Imamnya masih sujud, dia udah bangun. Imamnya masih ruku, dia udah diri. Nah, ini namanya mendahului imam dengan mengangkat kepala. Ini hukumnya makruh kalau dilakukan dalam satu rukun. Artinya cuma satu rukun dia mendahulukan imam. Kalau sampai 2 rukun dia mendahulukan imam, batal sholatnya. Misalkan imamnya masih diri, belum ruku, dia ruku duluan. Imamnya belum ruku, dia sudah i'tidal, batal. Batal. Atau terbalik, imamnya sudah ruku, dia belum ruku, masih diri. Sampai imamnya i'tidal, dia belum juga ruku. Sampai imamnya turun sujud, dia belum ruku, batal sholatnya. Kalau tidak niat mufaraqah, niat berpisah dari imam, gitu ya. Wa adamu musabaqatil imami bi raf'ir ra'si, tidak mendahulukan imam dengan mengangkat kepala, au qiyamin, atau berdiri ya tadi ya. Imamnya masih sujud, dia udah diri duluan. Ini sengaja ya, dilakukan dengan sengaja, kecuali kalau nggak tahu. Dia pikir imamnya udah diri, nggak tahu masih sujud. Sujudnya lama misalkan, nggak ada suaranya lagi tuh imam. Akhirnya dia diri. Begitu diri lihat masih sujud semua. Nah, bagaimana tuh? Nah, dia boleh pilih tuh. Ya. Kembali. Dia harus kembali sujud karena nggak tahu dia. Ya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu imamnya belum diri, dia sudah diri. Begitu diri dilihat imamnya masih sujud, dia wajib kembali sujud, mengikuti imam, karena berdirinya itu lagwun, berdirinya itu nggak dihitung. Kecuali kalau dia sengaja diri, misalkan udah nggak kuat, imamnya sujudnya lama, ya, imamnya sujudnya lama, dia udah nggak kuat sujud, dia diri, sengaja, imamnya masih sujud. Nah, ketika itu dia boleh kembali mengikuti imam sujud, atau dia tunggu imam dalam posisi berdiri. Boleh dua-duanya, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu, dia diri, dipikir imamnya sudah diri, tapi masih sujud, dia wajib buat kembali sujud, karena dirinya dia nggak dihitung, gitu ya. Nah. Au huyin qablahu, atau turun sebelum imam. Imam belum turun sujud, dia udah sujud. Ini juga sama ya hukumnya, mendahulukan imam. Fa musabaqatuhu makruhatun, maka mendahulukannya imam makruhatun, hukumnya makruh. Alal murajjahi, menurut pendapat yang paling unggul. Karena baru satu rukun dia mendahului imam. Kalau sudah 2 rukun haram dan membatalkan sholat. Kalau baru 1 rukun makruh saja hukumnya, menurut pendapat yang paling unggul. Pendapat yang kedua mengatakan haram, sekalipun tidak membatalkan sholat. Wa yusallul aulu ilal imami, in kana baqiyan fi dzalika rukni. Dan sunnah ya, sunnah kembali kepada imam tuh, artinya kembali ke posisi si imam. In kana baqiyan, kalau si imam masih tertinggal fi dzalika rukni, di rukun tersebut tadi itu ya. Kalau dia sengaja berdiri meninggalkan imam, misalkan imamnya masih sujud, atau imamnya masih berdiri, dia rukuk duluan, sengaja, makruh hukumnya. Dan sunnah dia kembali berdiri ke posisi imam, atau kembali sujud mengikuti posisi imam,
kalau si imam masih dalam posisi itu. Kalau si imam sudah berubah posisi ya jangan diikutin, jangan kembali, udah tungguin aja. Ya, tungguin aja. Sunnah dia kembali ke posisi imam kalau imamnya masih dalam posisi tersebut. Tapi boleh juga dia nggak kembali ke posisi imam, dia tungguin. Misalkan dia bangun duluan, imamnya masih sujud. Imamnya masih sujud, dia bangun duluan. Sengaja. Sunnah dia kembali sujud kalau si imam masih dalam posisi sujud. Kalau si imam sudah mau berdiri ya udah jangan sujud, tungguin berdiri aja. Kalau dia sengaja, kecuali kalau tadi dia nggak sengaja. Dia bangun, dia pikir imam sudah bangun. Nggak taunya si imam masih sujud, bagaimana? Dia harus kembali sujud. Karena berdirinya itu nggak dihitung, nggak dianggap. Dia harus kembali sujud. Nggak boleh nungguin imam dalam posisi berdiri dia. Berdirinya nggak dianggap, karena nggak niat dia berdiri, gitu ya. Salah berdirinya. Wa haramun ala man jazama bihi ba'dul mutaakhirin. Dan haram hukumnya seperti yang diyakini sebagian daripada ulama-ulama mutaakhirin, ya. Jadi haram. Tadi yang bilang makruh itu ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu. Wa haramun, dan haram hukumnya mendahului imam ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin, seperti yang diyakini oleh sebagian ulama yang belakangan, ya. Wal i'tina'u bil wuqufi fi shaffil awwali, dan memperhatikan untuk berdiri di shaf pertama. Jadi memprioritaskan shaf pertama di dalam sholat berjamaah ini sangat dianjurkan. Ya, jangan sampai kita misalkan shaf pertama masih kosong, kita sudah mengisi shaf kedua. Nah, ini salah. Shaf pertama dulu isi, baru shaf kedua, gitu ya. Wal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati ilal ihram li idrakir ruku'i ma'al imam. Dan menjaga atas shaf pertama itu lebih utama daripada, ya, berlekas-lekas ilal ihrami, kepada takbiratul ihram, li idrakir ruku'i, untuk mendapatkan ruku' ma'al imami, bersama imam, fi ghairi rak'atil akhirati, pada selain rakaat terakhir. Jadi misalkan gini, kita datang ke masjid, ini sudah berjalan sholat berjamaah, kemudian kita lihat di shaf pertama masih ada kosong, kita disunahkan untuk mengisi shaf yang kosong tadi. Tapi kalau kita berjalan ke shaf yang kosong di shaf pertama, kita nggak kebagian rakaat, karena imam sudah ruku nih, gimana? Kalau kita misalkan ambil shaf yang paling belakang, kita takbiratul ihram, kita langsung ruku, dapat rakaat. Kalau kita ambil shaf yang paling belakang. Tapi kalau kita ke depan, shaf pertama, imam keburu i'tidal, kita nggak kebagian rakaat. Mau pilih mana itu kalau begitu? Lebih bagus yang mana kita pilih? Ya, aula minal mubadarah, lebih utama daripada kita berlekas-lekas ilal ihram, untuk mendapatkan takbiratul ihram, li idrakir ruku, untuk mendapatkan ruku bersama imam, ma'al imami, mendapatkan rakaat. Jadi mendingan kita ke depan ambil shaf pertama, biarin nggak dapat rakaat nggak apa-apa. Kita ikutin rakaat selanjutnya, yang penting kita ngambil shaf pertama. Daripada di shaf yang belakang kita, ya, nggak dapat shaf pertama tapi dapat rakaat. Mendingan kita dapat shaf pertama, nggak apa-apa ketinggalan rakaat. Fi ghairi rakaatil akhirah, di selain rakaat terakhir. Kecuali rakaatnya udah terakhir nih, udah rakaat keempat, misalkan sholat isya. Kalau kita ambil shaf yang pertama, kita nggak bagian rakaat terakhir sholat isya. Kalau kita ambil shaf yang belakang, dapat rakaat satu daripada sholat isya kita. Lebih afdal kita ambil rakaat, karena ini sudah terakhir.
sudah terakhir. Karena ada pendapat dalam mazhab Syafi'i tidak sah ya bermakmum ya kalau nggak sampai 1 rakaat. Jadi misalkan kita ini bermakmum, imamnya sudah apa? Sudah tahiyat akhir. Kita datang ke masjid nih. Imam sudah tahiyat akhir. Gimana? Kita ikut berjamaah enggak sama dia? Kalau kita ikut berjamaah, kita takbiratul ihram langsung turun, langsung tahiyat. Begitu imam salam kita naik, sempurnakan 4 rakaat. Menurut pendapat yang paling unggul, dia dapat pahala jamaah sekalipun enggak sampai 1 rakaat. Tapi pendapat yang kedua kuat juga pendapatnya, enggak dapat. Karena sekurang-kurangnya kalau mau dapat pahala jamaah harus mengikuti imam minimal 1 rakaat. Kalau kurang dari 1 rakaat nggak dapat pahala jamaah, mendingan sembahyang sendiri. Atau cari jamaah lain. Gitu. Dan lebih afdal juga kalau misalkan kita datang nih ke masjid, imam sudah rakaat yang terakhir. Kita cari jamaah yang baru. Kira-kira kalau masih ada nih, kalau masih ada ntar jamaah lagi yang kedua. Ada yang belum sholat. Kita tungguin mendingan supaya kita dapat pahala jamaah dari awal. Walaupun bukan jamaah pertama. Tapi kalau misalkan udah nggak ada lagi, kayak udah nggak ada lagi nih, kalau kita nggak ikut jamaah ini, nggak dapat jamaah lagi, ikut udah. Ya, yang penting mendapat pahala jamaah sekalipun 1 rakaat begitu ya. Hah? Nanti ya tanya. Far'ul yundabu qat'un nafilati wa qalbu faridatin muaddatan naflan li khaufi fautil jamaah. Ya. Far'ul fara' ya. Cabang daripada masalah ini, yundabu qat'un nafilah. Yundabu qat'un nafilati. Disunnahkan kita memutuskan sholat sunnah. Jadi kalau misalkan kita lagi sembahyang sunnah nih, tahu-tahu qomat, kan suka begitu tuh. Kita masih sembahyang, belum kelar sembahyang sunnah kita, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, tahu-tahu muazzinnya sudah qomat. Kita terusin apa jangan? Ya, yundabu qat'u, putusin aja. Ya, kita ikut sholat berjamaah dari awal, sholat fardu. Tapi kalau misalkan kira-kira masih bisa keburu, kita terusin. Misalkan tanggung nih, udah rakaat terakhir atau sudah tahiyat. Ya, sudah tahiyat akhir, kemudian si muazzinnya qomat. Kita terusin. Karena masih bisa kita ngubar. Kalau misalkan baru rakaat pertama, baru mulai, ya, apalagi baru mulai. Kemudian si muadzinnya qomat, ya kita putusin aja. Kita batalin sholatnya, kita ikut jamaah fardu dari awal, gitu ya. Wa qalbu faridatin muaddatan naflan. Wa qalbu faridatin muaddatin naflan. Wa qalbu ya, wa qalbu faridatin muaddatin naflan, maksudnya gitu. Li khaufi fauti jamaatin, dan membalik salat fardu menjadi sunnah karena takut gugur salat berjamaah. Nah, misalkan begini, kita lagi sembahyang fardu nih sendiri. Ya, kita lagi sembahyang fardu sendiri. Misalkan zuhur, sholli ya fardu zuhri. Allahu Akbar. Sembahyang fardu kita sendiri. Di pertengahan lagi sembahyang sendiri, datang berapa orang ingin sholat berjamaah di dekat kita. Nah, itu bagaimana itu? Ya. Lebih afdal kita ngikutin dia jamaah. Kalau bisa kita pindah ke dekat dia. Kalau bisa pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan kita pindah, jangan batalin salatnya. Pindah pelan-pelan, jangan sampai 3 gerakan sekaligus. Satu-satu gerakannya. Begitu udah dekat, kita tungguin dia takbiratul ihram.
Kalau dia takbiratul ihram si imam, kita nggak usah takbiratul ihram lagi, langsung aja kita niat berjamaah dalam hati ngikutin dia, boleh begitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, gimana? Jauh, dia jamaahnya sono, kalau kita jalan jauh banget, lagi sembahyang jalan ke sono kayaknya nggak bisa nih, harus dibatalin dulu. Bagaimana? Boleh nggak dibatalin ini sholat fardu kita demi kita mengejar jamaah bersama mereka? Boleh, tapi nggak boleh langsung dibatalin, harus diubah menjadi sunnah dulu, ya, diubah menjadi sunnah. Karena sholat fardu nggak boleh dibatalin, haram hukumnya. Kita membatalkan sholat fardu yang sedang berlangsung, yang sedang kita langsungkan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kalau kita mau batalkan harus dirubah sunnah dulu, baru dibatalin, gitu ya. Ini maksudnya qalbu faridatin muaddatin naflan, dibalik menjadi sholat sunnah, dirubah niatnya, rubah niat. Boleh rubah niat dalam sholat, nggak apa-apa. Tadi misalkan kita sholat zuhur, ya, usolli fardhu zuhri, kita rubah, ya, usolli sunnata zuhri, jadi sunnata zuhri. Ya, di dalam sholat kita ubah nih niat, kan jadi sunnah tuh sholat kan, baru kita batalin, baru kita ubar jamaah supaya mendapatkan pahala jamaah, gitu ya. Li khaufi fauti jamaatin, gitu. Karena takut keluputan sholat berjamaah, nggak apa-apa begitu. Itu sunnah hukum. Nah. Faslun syurutul iktidai, ya, fasal syurutul iktidah, masuk ke dalam syarat-syarat bermakmum, syarat-syarat sholat berjamaah. Syurutul iktidai adamu taqaddumihi ala imamihi biaqibin. Syarat sholat berjamaah yang pertama adamu taqaddumihi, tidak lebih maju ala imamihi, ya, atas imamnya, biaqibin, ya, dengan ukurannya tumit. Nah, ini syarat makmum. Syurutul jamaati, syarat bermakmum. Yang pertama, si makmum ini tidak lebih maju daripada si imam, tumit. Jadi ukurannya tumit, atau tumit. Ya, tumit nih apa namanya? Bukan lutut, tumit. Tumit itu tahu? Ini tumit. Nah, itu ya. Ini nih. Ini namanya tumit, di bawah mata kaki ke belakang. Itu namanya tumit. Ini ukuran, ya, makmum sama imam. Jadi si makmum tumitnya tidak boleh lebih maju daripada imam. Ukurannya tumit. Jadi tumit si makmum harus di belakang tumitnya imam. Sekalipun jari-jarinya misalkan lebih dulu jari-jari makmum. Misalkan si makmum kakinya panjang gitu, telapak kakinya gede, panjang, ya. Si imam telapak kakinya kecil, ya. Jari-jari si makmum lebih dulu daripada jari-jari imam. Tapi tumitnya tetap duluan imam, masih sah sholat jamaahnya. Jadi ukurannya tumit, ya, bukan jari. Biarpun jarinya lebih dulu, tapi kalau misalkan tumitnya di belakang sah, gitu ya. Biaqibin, itu ya, harus dengan aqib. Wa niyatul iktidai bil imamil hadiri ma'a taharrumin, dan niat bermakmum, ya, niatul iktida, niat makmuman, ya, niat makmuman bil imamil hadiri, dengan imam yang hadir, artinya imamnya sudah di depan kita ini. Kecuali tadi, ya, orang yang udah sembahyang, tahu-tahu di dekatnya ada orang berjamaah, dia sembahyang sendiri, ya, sembahyang sendiri, di dekatnya ada orang bikin jamaah, bikin sholat berjamaah dari awal. Kemudian nih ngedeketin aja deh, digeser-geser, ya, akhirnya dia ikut berjamaah sama jamaah yang baru. Tapi nggak membatalkan sholat, tetap dia berlangsung dengan sholat yang pertama. Begitu si imam ini takbiratul ihram, dia langsung niat makmuman, nggak apa-apa. Ya, ini bentuk takbirnya makmum
lebih dahulu daripada takbirnya imam. Ada yang ya bertanya gini, sah nggak makmum ini takbiratul ihramnya lebih dahulu daripada imam? Bisa jadi sah kalau begitu bentuknya. Ya, si makmum duluan sembahyang, habis itu ada berjamaah di dekatnya, baru mulai dia ngikut, sah. Tapi kalau imamnya hadir, ya bersama-sama dia, nggak sah dia mendahuluinya dalam takbiratul ihram. Harus takbiratul ihramnya itu setelah imam, gitu ya. Wa niyatul iqtida, dan niat bermakmum bil imamil hadiri, dengan imam yang hadir tadi, ma'at taharrumin, bersama dengan takbiratul ihram. Jadi kapan waktunya makmum wajib niat makmuman? Ketika takbiratul ihram, gitu ya. Apalagi kalau sholat Jumat, bukan hanya makmum, imamnya wajib niat imaman. Karena sholat Jumat ini wajib berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak sah, gitu ya. Wasyartun wasyurita fi jumu'atin niyatu imamatin ma'ahu, tuh kan. Dan disyaratkan dalam sholat Jumat niat imamah, niat imaman ma'ahu, bersama takbiratul ihram juga. Jadi makmum sama imam wajib niat imaman dan makmuman ketika takbiratul ihram dalam sholat Jumat. Kalau selain sholat Jumat, cukup si makmum saja yang wajib niat makmuman. Imamnya nggak niat imaman nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala berjamaah kalau nggak niat imaman, gitu ya. Wahia sunnatun fi ghairiha, dan sunnah hukumnya niat imaman fi ghairiha, pada selain sholat Jumat. Wa ilmuhu bintiqalatil imam, dan juga yang menjadi syarat menjadi makmum itu adalah ilmuhu bintiqalatil imam, yaitu pengetahuan si makmum akan perpindahan posisi imam. Jadi si makmum tahu nih, imamnya ruku, imamnya i'tidal, imamnya turun sujud. Si makmum harus tahu perpindahan posisi imam. Apakah dengan melihat secara langsung si imam, atau mendengar suara si imam, atau melihat makmum yang bersambung sama imam. Ya. Misalkan kalau orang sembahyang, speakernya mati misalkan, di masjid misalkan, masjid gede nih, atau sembahyang Jumat, masjidnya gede sampai keluar, sampai luber, atau sembahyang tarawih, hatam tarawih malam Ramadan, kan panjang tuh jamaahnya. Nah, selama si makmum yang paling belakang misalkan sembahyangnya di jalan, jauh dari masjid, di jalan sembahyangnya, dia mendapati makmum yang bersambung terus sampai ke imam, dia tahu berarti perpindahan posisi imam sah. Atau mendengar suara, misalkan jauh, makmumnya nggak nyambung, tapi kedengaran suara nih pakai speaker, Allahu Akbar, makmum ruku, Sami Allah liman hamidah, makmum i'tidal, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu, nggak mesti lihat. Yang penting dia tahu. Apakah itu dengan melihat secara langsung, atau melihat makmum yang bersambung sama imam, atau mendengar suara imam, gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu sama sekali, ya nggak sah. Bagaimana ngikutin imam? Ya, nggak sah. Kemudian wajtima'uhuma bimakanin, dan berkumpulnya makmum dan imam dalam satu tempat. Falau kana bina'aini syurita adamu hailin. Syurita adamu hailin. Falau kana, kalau seandainya si makmum dan si imam fi bina'ain, di dua bangunan, syurita disyaratkan adamu hailin, tidak ada dinding penghalang. Misalkan ya, ini rumah depan, imamnya di sini, makmumnya di sono, rumah depan, ya boleh nggak? Itu kan fi bina'ain, dalam dua bangunan nih, ya imamnya di sini misalkan, makmumnya sono, sah. Syaratnya apa? Ada muhailin, tidak ada dinding.
nggak ada halangan, kelihatan loh. Ya, lapangan atau rumah sama rumah. Misalkan di sini bikin salat tarawih nih, makmumnya penuh. Kemudian makmum lagi di rumah sana, boleh. Yang penting makmumnya itu nyambung, nggak ada halangan. Ya, karena ini bukan masjid, kecuali masjid. Kalau ada HL kayak tembok ini, makmum di belakang tembok ya nggak sah. Ya, nah, sekalipun dia tahu perpindahan imam pakai speaker kedengeran ke sono, tetap nggak sah karena sudah terhalang dengan tembok gitu ya. Auqufu wahidin hidza'a manfazin fihi. Ya. Kecuali nah ya. Kecuali di sini pintu nih. Ini pintu gerbang dibuka nih. Nah, di tembok itu ada pintu. Pintu kecil misalkan. Pintu kecil. Muat satu orang jalan. Nah, di pintu kecil itu atau di depan pintu kecil itu ada makmum satu orang. Yang lain di belakangnya sono sampai ke dalam-dalam. Baru sah. Ya, karena di depan furjah, ya, di depan lubang yang menghubungkan ke bangunan yang kedua, ada makmum di situ yang menyambungkan dengan makmum yang lain di belakangnya. Paham nggak? Atau misalkan pintunya di sono, tapi makmum dari sini tuh sampai ke depan, sampai ke jalan tuh makmum dari sini. Sampai ke sana. Nah, pas di pintu ada makmum belakang. Nyambung lagi ke dalam, boleh. Nah, gitu caranya. Tapi kalau putus, ya nggak ada dinding sama sekali, nggak boleh. Atau pintunya ditutup, nggak boleh, nggak sah. Ya, nggak sah. Jadi harus apa? Harus ada furjah, ada lubang yang menghubungkan antara makmum di bangunan pertama dan makmum di bangunan kedua, begitu. Nah, dikit lagi ya. Walau waqafa fi uluwin wa imamuhu fi sufulin au aksuhu lam yushtarat muhadatu ba'da badanihi ala tariqil iraqaini allati rajahuha an-Nawawi. Ya. Kalau seandainya si makmum berdiri di atas di lantai kedua misalkan, wa imamihi fi sufulin, imamnya di lantai dasar, au aksuhu atau sebaliknya, imamnya di atas, makmumnya di bawah, boleh nggak? Boleh, ya. Lam yushtarat, tidak disyaratkan muhadzatu ba'di badanihi, bersejajar sebagian badannya makmum ba'da badanihi dengan badannya imam. Nggak disyaratkan seperti itu. Ya. Misalkan ya ini separuh nih, ini separuh lantai 2 nih, ya. Ini ada kayak balkon, imamnya di bawah sini misalkan, makmumnya di atas. Nggak mesti makmumnya langsung di belakang imam sejajar, nggak mesti. Makmum di sebelah sini nggak apa-apa, di pojok. Imamnya di depan, makmumnya pojok, nggak masalah. Yang penting ya ada jalan dari si makmum menuju imam di depan makmum kalau bukan masjid. Jadi tangganya di sini depan. Tangganya di depan. Bukan di belakang. Kalau tangga di belakang nggak sah. Misalkan imamnya di atas, imamnya di bawah, makmumnya di atas, tangganya di belakang, nggak sah kalau bukan masjid. Kecuali kalau masjid. Masjid sah-sah aja karena masih dalam tanah masjid. Ya. Walaupun nggak ada lubangnya di sana. Nggak ada lubang di depan. Nggak ada lubang begitu. Balkonnya nggak ada, rapet. Sah kalau masjid. Kalau bangunan bukan masjid, syaratnya jalan harus di depan makmum yang ada di atas. Imamnya di bawah, misalkan makmumnya di atas. Nah, di depan makmum harus ada jalan ke imam, harus ada tangga. Walaupun tangganya tangga biasa gitu ya, tangga buatan. Kalau enggak sah. Tangga di belakang nggak sah. Kalau bukan masjid, kalau masjid sah. Ya, bedanya gitu.
Ala tariqil Iraqiyin, ya. Menurut pendapat kaum Iraqiyin allati rajahaha An-Nawawi, yang telah diunggulkan oleh Imam Nawawi, ya. Wa tawafuqu salataihima nazman la niyatan wa adadan. Wallahu a'lam bishawab.